वेस्ट बंगाल मदरसा स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से आज करुणामयी बस स्टैंड से विकास भवन तक एक प्रोटेस्ट रैली निकाली गई है। आपको बता दें कि इनकी मांग है कि 2023 में ही इन्होंने एग्जाम दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसके रिजल्ट्स नहीं घोषित किए गए हैं। जो पैनल है उसे पब्लिश नहीं किए गए हैं। 9 to 12 जितने भी आ चुके, अगर मैं यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई कैंडिडेट्स मौजूद हैं। इनकी मांग है कि जो 7th SLST 2023 यानी कि मदरसा प्राइमरी और अपर प्राइमरी रिजल्ट है उसे पब्लिश की जाए। उसके अलावा पब्लिश 9 to 12 जो फाइनल पैनल है वो भी इमीडिएटली जो है उसे प्रकाशित की जाए। और यहाँ पे राज्य सरकार को लेके भी नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी इन्होंने कई बार प्रोटेस्ट किया है, लेकिन बार बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि आप वेबसाइट जो है वो फॉलो कीजिए, वहाँ पे रिजल्ट पब्लिश हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इतने साल गुजर गए, लेकिन अभी तक जो है रिजल्ट या तो जो पैनल है वो पब्लिश नहीं किया गया है। बहुत बुरा हाल है। हम लोग पढ़ाई लिखाई करके इतना बुरे हो गए हैं, जो समाज को क्या कहे हमें कुछ पता नहीं। समाज के आगे हम लोग जाते हैं तो इतना बेशर्मिंदगी होती है। जो पढ़ाई लिखाई करके इतने साल से हम लोग जो पढ़ाई लिखाई किए, जो हमारा सपना है वो तो सब चूर चूर हो गया। कमीशन का कोई हेल दोल नहीं है। हम लोग पैनल के ऊपर पैनल हमारे साथ माने वादे पे वादे करते हैं, पैनल में डेट के ऊपर डेट, तारीख के ऊपर तारीख गिनती, लेकिन कोई भी काम अभी तक नहीं किया है। इससे हम दर्शाना चाहते हैं कि देखिए हम इतने डिग्री करके MA पास BA पास करके हम क्या दशा कर दिया है। कमीशन सरकार क्या दशा कर दिया, क्या हाल बना दिया है हम लोगों का। उससे अच्छा हमको पैनल दे, मार दे, हमें मार दे, जी के क्या करेंगे। संसार है, घर द्वार है, माँ बाबा है, जो बचपन से लेके आज तक लेकर पढ़ाई की है, उनका भी तो कुछ सपना है ना। तो रिजल्ट देना हमको मार देना, जीने का क्या मतलब। लेकर पढ़ाई करके ऐसे रहे तो क्या मतलब इसका। मैं मालदा से आ रहा हूँ, मालदा से। नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। रिजल्ट दिया है वो भी 17 रिजल्ट का, बाकी 19 का पैनल अभी भी बाकी है। पता नहीं भरोसा क्या है। भरोसा नहीं तो हम लोग तो कटोरे रास्ते में आ गए ना। हाँ, हम लोग तो रास्ते में आ गए, कैसे भरोसा करें। इस प्रकार से सड़क पर उतरना पड़ रहा है। टीचर्स जो कि स्कूल में पढ़ाते हैं, आप लोग कैसे আমরা 7th SLST চাকরি প্রার্থী অর্থাৎ মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগের যে পরীক্ষা, এই পরীক্ষা হয়েছিল আজ থেকে 3 বছর আগে। তারপর পরীক্ষায় পাস করার পরে আমরা ইন্টারভিউ এবং ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন পর্বটি শেষ করেছি প্রায় 9 মাস আগে। তা সত্ত্বেও আমাদের এখনো পর্যন্ত ফাইনাল প্যানেল প্রকাশিত হয়নি এবং আমরা স্কুলে যেতে পারিনি। যদিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সর্বসময় বলে থাকেন যে কোর্টে কেসের জন্য তিনি কোনো নিয়োগ দিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের এই নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগে কোনো রকম কোর্ট কেস নেই, কোনো রকম আইনি জটিলতা নেই। আমরা এর আগে বহুবার বিকাশ ভবন এবং নবান্নে তদবির করতে গিয়েছি। আমাদেরকে প্রতিবারেই জানানো হয়েছে যে আমাদের প্যানেল পুরো রেডি আছে, ওপর মহলের পারমিশন পেলেই ছেড়ে দেওয়া হবে। তা সত্ত্বেও 9 মাস ধরে আমাদের প্যানেল ছাড়া হয়নি। অবশেষে গত সপ্তাহে প্রকাশিত হলো, তাও আংশিক প্যানেল, অর্থাৎ মোট 36টি বিষয়ের মধ্যে মাত্র 17টি বিষয়ের প্যানেল প্রকাশিত হয়েছে। আমরা যেখানে একই সাথে পরীক্ষা দিয়েছি এবং একই সাথে ইন্টারভিউ দিয়েছি, তাহলে প্যানেল প্রকাশের ক্ষেত্রে কেন এই দ্বিচারিতা, কেন পুরো প্যানেল প্রকাশ করা হবে না? কিছুজন সামনের মাস থেকে স্কুলে জয়েন করবেন আর কিছুজন বাড়িতে বসে থাকবেন, এটা তো হতে পারে না। আমরা আজকে বাকি 19টি সাবজেক্টের ফাইনাল প্যানেল এবং কাউন্সেলিং নোটিশ নিয়ে তবেই বাড়ি যাব। আমরা আজকে বিকাশ ভবনে এসেছি। আমাদের বিকাশ ভবনে সেক্রেটারির সাথে দেখা করতে, তিনি বারবার আমাদের সাথে অসহযোগিতা করেছেন, বারবার বলেছেন যে রেজাল্ট
প্রকাশিত হয়ে যাবে, কিন্তু তারপরেও প্রকাশিত হয়নি। কোন রকম আইনি জটিলতা না থাকলেও তিনি মাঝে মধ্যেই আইনি জটিলতার অজুহাত দিয়েছেন। আমরা চাই যে কমিশন তথা সরকার এই সমস্ত টালবাহানা ছেড়ে দিয়ে খুব দ্রুত আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের 7ম SLST ফাইনাল প্যানেল প্রকাশ করুক এবং আমাদের কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করুক। আমরা বিকাশ ভবন তথা কমিশনের গেটের সামনে আমরা বসে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ফাইনাল প্যানেল প্রকাশের নিশ্চয়তা পাই। তারা সিওরিটি দিলেই তবে হ্যাঁ, এরপরে আমাদের পরবর্তী প্ল্যান রয়েছে। আমরা বিধানসভা ঘেরাও করব এবং আমরা কয়েক হাজার হবু শিক্ষক শিক্ষিকাকে নিয়ে নবান্ন ঘেরাও করব। আমাদের এরকমই পরিকল্পনা রয়েছে, কারণ আমাদের দেওয়ালে পিঠ থেকে গিয়েছে। আমরা হচ্ছে 2023 সালের গ্যাজেট অনুযায়ী মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন আয়োজিত সহকারী শিক্ষক নিয়োগের যে পরীক্ষা হয়েছিল তারই আপারের ক্যান্ডিডেট 1 to 8 এর জন্য দীর্ঘ 10 বছর পর পরীক্ষাটা হয়েছে। মানে এর পূর্বে হয়েছে 2013 সালে, তারপরে দীর্ঘ 10 বছর পর 2023 সালে পরীক্ষা শুরু হয়। কিন্তু 2003 সালে পরীক্ষা, 23 সালে পরীক্ষা হওয়ার পরেও এখনো 3 বছর হয়ে গেল আমাদের কোনো রেজাল্ট আউট হয়নি। কিছু জটিলতা রয়েছে, আইনি কিছু জটিলতা রয়েছে। আমরা সেই জন্য বারবার ডেপুটেশন জমা দিয়েছি বিভিন্ন জায়গায়, কিন্তু তবুও আমাদেরকে বারবার একই কথা বলা হচ্ছে, ওয়েবসাইট ফলো করুন, বাস এতটুকুই রেসপন্স, অন্য কিছু নয়। আমরা ওয়েবসাইট ফলো করতে করতে ক্লান্ত, কিন্তু তার কোনো সদুত্তর মিলেনি। সেই জন্য আজকে আমরা পথে নেমেছি। আমাদের অবিলম্বে রেজাল্ট পাবলিশ করতে হবে। একটা এক্সাম হওয়ার 3 বছর হয়ে গেল ম্যাম, কিন্তু এখন কোনো রেজাল্ট পাবলিশ হয়নি। সেই জন্য আজকে আমরা এখানে পথে নেমেছি। आप लोग काला पट्टी भी लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? এটার মতলব উদ্দেশ্য যে একটাই, যে আমরা যে সংখ্যালঘু এবং সংখ্যালঘুর উন্নয়ন মন্ত্রী হচ্ছেন সিএম, বর্তমান সিএম, এবং তিনি এ রাজ্যের সর্বসর্বা হওয়া সত্ত্বেও আজকে আমরা বঞ্চিত কেন, অবহেলিত কেন, এবং বারবার আমরা প্রতিশ্রুতি পাচ্ছি কিন্তু তার কোনো ফল পাচ্ছি না। সেই জন্য তারই শোক পালন করার জন্য আমরা আজকে কলাই পট্টি নিয়েছি এবং এই র্যালিকে শান্তিপূর্ণ করার জন্য আমরা সাদা পট্টি অনেকে দিয়েছি আমাদের এখানে। अभी जो है पुलिस द्वारा भी आपकी रैली को रोका गया था, क्यों परमिशन नहीं था क्या? না, এই রীতিমতো আমাদের লিখিত পারমিশন আছে। কিছু হয়তো সামান্য সামথিং ওনারা প্রথম একটু চেষ্টা করেছেন আটকানোর, আমরা যাচ্ছি, কোনো সমস্যা নাই। আটকানোর চেষ্টা হয়েছিল, পরবর্তীতে আমাদের সমস্যা সব ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি, এখন কোনো সমস্যা নেই। आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है 2023 में, अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है, इसमें सरकार की कितनी फेलियर? बिल्कुल সম্পূর্ণ সরকার। আমি একটু আগে বললাম যে আমরা যে সংখ্যালঘু এবং সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী বর্তমান সিএম নিজে উনি, এবং সেক্ষেত্রে উনি নিজে এই ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আজকে কেন আমরা বঞ্চিত, এক্ষেত্রে সরকার সম্পূর্ণ ফেলিউর, ব্যর্থতা এবং কমিশনের ব্যর্থতা রয়েছে। আমরা কমিশনার যিনি হায়ার ডেপুটি, তাকে ডেপুটেশন দিয়েছি। উনি বলছেন যে ওপর থেকে পারমিশন নাই। ওপর বলতে কাকে বোঝাই? আমরা বুঝি যে ওপর বলতে এখানে একজনই আছেন যিনি সেই আপনার সিএম, ওনার কাছে পারমিশন নাই, সেই জন্য আজকে বঞ্চিত আমরা এখানে। আমরা এখানে এনেছিলাম বিকাশ ভবনে ডেপুটেশন দেবো, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের 7 SLST আমরা ক্যান্ডিডেট। আমরা 2023-এ এক্সাম দিয়েছি, 2025 শেষ হতে চললো, 2.5-3 বছর অতিক্রান্ত হতে চললো। মাদ্রাসা সার্ভিস নামক একটা ছোটো জগন্নাথ বসে আছে। পুলিশ আমাদেরকে বলছিলেন যে মোটামুটি ওখানে যেতে দেবে না বিকাশ ভবন পর্যন্ত, কোনো মতে ওরা ওই চ্যানেল পর্যন্ত যেতে দিয়েছে। আমরা বললাম আপনারা ওই চ্যানেল মধ্যে যেতে দেন, তারপরে আমাদের যে ডেলিগেশন টিম সার্ভিস কমিশনে যাবে, সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলবে। আমাদের দাবি যতক্ষণ না মানছে ততক্ষণ আমরা ওখান থেকে হচ্ছি না। আমরা ডেপুটেশন দেবো, সেক্রেটারি যদি সন্তোষজনক কথা বলে তারপরে পদক্ষেপ আমরা তুলি, তারপরে আমরা আন্দোলন তুলে নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করবো। যতক্ষণ না আমরা স্যাটিসফ্যাক্টরি কোনো রেসপন্স যদি না পাই আমরা ওখান থেকে হচ্ছি না। আজকে আমরা এসেছি অন স্পট প্যানেল নিয়ে যাও। आपको बताया कि जब करुणामयी बस स्टैंड से इनकी रैली निकली, उसके कुछ देर बाद ही पुलिस द्वारा इनकी रैली को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बातचीत करने के बाद जो है इन्हें फिर से अनुमति दी गई, यानी कि ये विकास भवन जो है वहां पे पहुंच के अपनी मांग का डेपुटेशन जो है उन्होंने दिया। कैमरा सहयोगी दीप के साथ मैं निशा सिंह, सुपर न्यूज़ 24। ফিরে তোমার আমার সেজে ওঠার সময় এলো ফিরে, অষ্টমী আর প্যান্ডেলে হোক নতুন নতুন সাজ, শহর জুড়ে মনের মতো ঢাকের আওয়াজ। আছে পুজো আমার তোমার নানা রঙের সেজে ওঠার, শপিং মানে সবার প্রিয় বাজার কলকাতা। পুজো পুজো আবেশ মানে বাজার কলকাতা, সেজে ওঠার শহর মানে বাজার কলকাতা। পুজো পুজো আবেশ
वासार कोलकाता। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।